ตาตีนี่คือจีกันไหลนะฮาดเอาไว้บานจิมเมย์มีสับเพียบปอกระหอมโดยจีชิมแบบนี้อับตรเชะรงเงียสเตอร์แต่ดอลจังขนองใต้ขยมกำปงไตโยสุบันเมนเตขยมบ้านบ่อจมพินเจิงมวยดอยเจิงตัวเตด้านในเลือดใดสักเตียงอาการะวงใบสมาร์ดในปีหมกขยมนี้คือชีมหาประสาทดอจมหนักมวยมันดังชีมีอายุกาลประมาณชนามไฮหมดเตบัดสันชีกระเลยตะเมือสันทานในทมอระบบประสาทมวยนี้ขยมอาจสำกอบานแทวีคือชีทมอผุดอกไม้ระลงกำปูระบบประสาทคือกปูตรอดดัดกับหนึ่งปกตายมาดองได้เมื่อเตอประสาทมวยนี้มันเป็นจีตีกันไหลสการะนุเตตายเวียโดยเชียประสาทมวยได้ตบเละปูนชีมวยหนึ่งเรื่องรางอาจกับบางจีจราหนึ่งจังดามเชอขมายระลงได้ขมิ้นสลักสมใบแต่มวยสันหลักบานดอกจะหรือร่มปอดจรบใบรักตัวประสาทอย่างนานหรือหนึ่งวอเชอได้กำปองร่มจะใส่จมวิญประสาทแตงอ่อนนี้เมื่อเตอหักโดยชีกำปองแต่เมียนจีวิตโดยหรือเชอแตงอ่อนนี้เมียนสะเพียบรอยใหญ่โดยชีฟองปูเหยะได้กำปองจำเยี่ยมกามอัดกำบังในขังขนมประสาทขยมในแต่บรรทอเชียนเชิงโจตะขนงรบวิ่งประสาทดาวเวงออนไลน์เพียบงเงิดสลบในตีนี้บานเล็บตรบะปนลือข้างไกลออกเตียงสรงคลันกามลีไปดอช่วยชงบบานเพียมอกอันตรงวิญญาณระบบขยมเอาวงไวสมาร์ดใดขยมบ้านดาตามคลันกามลีมุนนี้โจแต่ขนมประสาทยังเฉยสมาร์ดใดระบบขยมวงไววงบอลออกตาหายจัตราบองจัตราตาสำเร็จมุนนี่คือจีสำเร็จระบบเนี่ยนะตาหาดเอาไว้บันจิขยมหักโดยจีเมียนอารมณ์ทลบหรือสำเร็จมุนนี่ให้ชมขยมในไงนามาดองผ่านใดก็สับใต้รำจุยโดยจีพนมระลมขน้องจำนำกำหนดหมอใบบักได้เจ้าปนลือเพลิงปอคิวสระงัดได้ปนลือมุนนี้หักโดยจีพลือเตอบันติมาดองขยมโดยจีเมียนอารมณ์จำไหลหักโดยจีเมียนเอาไว้มวยจมร้อนได้ระบบขยมลูกโจแต่ขนองปนลือเพลิงมวยนี้เมียนเอาไว้มีอย่างกำป้องแต่จับรัดกอดได้ขังช่วยระบบขยมอย่างนั้นออเต้สมเล็กนี่ละการโรดอกกัญจาระบบขยมบานดักรุนสมาร์ดใดระบบขยมเอาเงือบดังคลูนปีสุบันดอจำไหลมวยนี้ขยมเงือบสตุอังคุยเตียงดองเหาะดองหามดอกสเตอร์แต่มันตอนดอกนี่ใบโดงระบบขยมโหลดซึ่งแต่ทะเลจึงปีตรงแต่หายเนอโหตรเจสเรบโหกัดตามจังจังขยมอังคุยทมึงขนมสะเพียบงเงิดในมันตบจูรุบอกขยมอังคุยกัดอัมปีโยสับอัมบานมิงนี่ก็ปลุกตายตั้งปีบานทมดังกระไดโรหดดาวไว้บนในเมาขยมมันได้นังบานโยสับเอาไว้จำไหลโดยจีโยสับมวยนิเตรูปเพียบในมหาปราสาทหนึ่งปนลื้อเพลิงปอคิวในขนมสบันอัมบานมิงนี่สถัดในขนมโคกบาเราบอกขยมเป็นตอนระลีบัตเตอร์นานโนไลตายเอาไว้ได้ทว่าขยมกัดทาวีหักโดยจิกาปัดนคือขยมจับดามทมคลันมาอย่างได้ขยมอายสมกอบานทาวีคือจีคลันกระโอบชูลออกบอกปะจีมวยนังจรมาระบอกขยมคลันนี้วีมันเหม็นจีคลันสำนามในจินเจียงทมอหรือจีคลันสาบูได้ขยมทลอบปลารอดดองนุเตตายวีคือจีคลันกามาลีกระโอประหา
វាគឺជាក្លិនផ្កាម្លិះស្រស់ដែលទើបតែបេះពីដើមភាយស្ទើរតែពេញបន្ទប់ជួលរបស់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំញីភ្នែករួចហិតក្លិននេះម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងងើងឆ្ងល់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញម៉ោង4ព្រឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលក្បែរវត្តលង្កាមួយនេះតើមានអ្នកណាដាំផ្កាម្លិះនៅជិតនេះពីអង្កាលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបានក្រឡេកមើលជុំវិញបរិវេណបន្ទប់របស់ខ្ញុំក្រែងលោមាននរណាម្នាក់មកផ្ញើផ្កាឲ្យឬមានដើមផ្កាម្លិះដុះនៅក្បែរបង្អួចតែវាគ្មានទេបង្អួចរបស់ខ្ញុំក៏បានបិទចិត្តឈឹងក្លិននោះវាកាន់តែក្រអូបខ្លាំងទៅហាក់ដូចជាមាននរណាគេម្នាក់ទៅតែដើរកាត់ក្បែរគ្រែរបស់ខ្ញុំហើយបន្សល់ទុកនៅក្លិននេះឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ដើរសម្ដៅទៅរកពិលជ័រពណ៌ក្រហមរបស់ខ្ញុំពន្លឺភ្លើងពណ៌លឿងដ៏ស្រទន់របស់ពិលមួយនេះគឺពិតមិនសូវភ្លឺប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែវាអាចជួយឈួលបំភ្លឺនៃផ្ទៃណាដែលងងឹតដែលពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំគេចផុតអំពីការចំពប់ជើងដួលជាមួយនឹងសភាពមេឃងងឹតបែបនេះខ្ញុំដើរទៅលុបមុខនៅក្នុងពាងទឹកទាំងមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងខ្ញុំសឹងតែភ្លេចហើយថាព្រឹកនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបលុបមុខមិនទាន់នឹងហើយស្រួលបួលផងខ្ញុំក៏ទាញសាកាដូនៅខាងលើគ្រែរបស់ខ្ញុំយកមកបើកឆែកមើលសម្ភារៈដែលនៅខាងក្នុងមើលម្ដងហើយមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាខ្ញុំមិនបានភ្លេចនៅរបស់សំខាន់ណាមួយដែលរបស់ទី1ដែលខ្ញុំយកមកពិនិត្យនោះគឺកាមេរ៉ា film របស់ខ្ញុំមើលឲ្យច្បាស់ថា film ដែលខ្ញុំទិញកាលពីម្សិលមិញនេះបានដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រឹមត្រូវហើយឬនៅខ្ញុំបានដកទីប film ថ្មី2គ្រឿងទៀតដែលខ្ញុំទៅតែទិញពីម្សិលមិញញាត់ច្រកចូលទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកហើយបានបិទវាឲ្យជិតព្រោះខ្ញុំខ្លាចវាត្រូវខ្យល់ឬក៏ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃអាចនាំឲ្យខូច film នេះបានក្នុងសម័យកាលឆ្នាំ2006នេះការថតរូបម្ដងគឺត្រូវផ្ចិតផ្ចង់បំផុតបើខុសតែបន្តិចគឺខូចរូបភាពអស់ជាមិនខានឡើយអ្វីដែលខ្ញុំឆែកបន្ទាប់គឺពិលដែលខ្ញុំបានកាន់នៅនឹងដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដោយខ្ញុំបានដកថ្មពិល2គ្រាប់មកជំនួសថ្មចាស់និងបានញាត់ថ្មពិល2គ្រាប់ទៀតដាក់ចូលទៅក្នុងសាកាដូរបស់ខ្ញុំនិយាយដដែលបន្តិចចុះថាបើទោះជាពន្លឺរបស់ពិលមួយនេះមិនសូវជាភ្លឺប៉ុន្មានតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចដោះទាល់បានមួយគ្រានៅផ្លូវដែលមានសភាពងងឹតក្នុងខេត្តសៀមរាបបានផងដែរនៅខាងក្នុងថតតូចខាងមុខសាកាដូរបស់ខ្ញុំបានដាក់វិទ្យុតាក់ទងខ្នាតតូចមួយដែលអាចស្ដាប់បានទាំងប៉ុស AM និងប៉ុស FM សម្រាប់គ្រូបង្រៀនដូចជារូបខ្ញុំវិទ្យុគឺជាមិត្តល្អបំផុតសម្រាប់ស្ដាប់ព័ត៌មានឬចម្រៀងកំដរអារម្មណ៍នៅពេលយប់ក្រៅអំពីនេះក៏នៅមានសៀវភៅកំណត់ហេតុក្របស្បែកពណ៌ខ្មៅមួយក្បាលរបស់ខ្ញុំនិងប៊ិច2-3ដើមដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់កត់ត្រារឿងរ៉ាវចម្លែកដែលកាត់ឡើងនាពេលខាងមុខនេះនៃដំណើរកម្សាន្តទៅលេងខេត្តសៀមរាបរបស់ខ្ញុំរបស់ចុងក្រោយដែលធ្ងន់ជាងគេនៅក្នុងសាកាដូរបស់ខ្ញុំគឺសម្លៀកបំពាក់ 3-4 បំលាស់ដែលមានជាមួយនឹងកន្សែងកកពណ៌ខៀវមួយដែលម៉ែទើបតែទិញថ្មីផ្ញើមកកាលពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបានរៀបចំរបស់ទាំងអស់នេះដោយក្តីបារម្ភផងនិងរំភើបផងបើទោះជាអារម្មណ៍និងរូបភាពប្លែកៗដែលបានរំលេចចេញនៅក្នុងការយកសុបិនរបស់ខ្ញុំមុននេះបានអង្រួនចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យឈប់គិតពីវាក៏ដោយក៏មិនអាចហាមរាំងស្ទះ
ជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តទៅខេត្តសៀមរាបរបស់ខ្ញុំនោះទេរៀបរួចហើយខ្ញុំបានទាញយកអាវយឺតសរបស់ខ្ញុំមកពាក់ហើយក៏បានទាញយកសាកាដូរបស់ខ្ញុំមកអោបយ៉ាងណែនមុននឹងចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំក៏បានងាកទៅមើលនាឡិកាកញ្ចាស់របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតវាគឺមានម៉ោង 4:45 នាទីទៅហើយខ្ញុំក៏បានប្រញាប់ចាក់ទ្វារសោរួចក៏ចុះពីកាំចណ្ដាលដើរយឺតឆ្ពោះដើរទៅខាងមុខវត្តលង្កានេះក្រែងលោមានម៉ូតូឌុបដើម្បីខ្ញុំអាចជិះទៅរកបេនឡានបាននៅតាមមាត់ថ្នល់មេឃនៅតែមានសភាពងងឹតឆឹងនៅឡើយទេខ្យល់ព្រលឹមបក់មកកាត់មុខរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺសម្បុរខ្ញាក់ខ្ញុំឈរចាំមើលម៉ូតូឌុបទាំងចិត្តអន្ទះសាក្នុងចិត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមុតថាដំណើរកំសាន្តទៅខេត្តសៀមរាបលើកនេះនឹងនាំមកនូវរឿងរ៉ាវថ្មីៗក្នុងជីវិតបើទោះជាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីនឹងកំពុងរងចាំខ្ញុំនៅខាងមុខក៏ដោយភ្នំពេញនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2006ក្នុងម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអាប់ដ៏ត្រជាក់ស្រេបអំពូលម៉ែត្រភ្លើងពណ៌លឿងដែលកំពុងតែជះពន្លឺប្រងគ្នាបំភ្លឺនៅតាមដងផ្លូវក្បែរវត្តលង្កានេះគឺកំពុងតែបន្ថយពន្លឺភ្លឹបភ្លេតហាក់ដូចជាចង្កៀងប្រេងកាតដែលចិត្តអស់ប្រេងសល់តែដង្ហើមចុងក្រោយខ្យល់អាកាសនាពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាំងបែបនេះវាមិនត្រឹមតែត្រជាក់រងានោះទេប៉ុន្តែវាជាភាពត្រជាក់ដែលលាយឡំជាមួយនឹងក្លិនសំណើមនៃទឹកសន្សើមដែលទើបនឹងងាប់លើស្លឹកឈើនិងក្លិនដីសើមដែលភាយចេញនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់វាអន្តងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឲ្យមមាញមមាំងគិតទៅគិតមកតាក់ទងតែនៅក្នុងប្រធានបទយុទ្ធសពចម្លែករបស់ខ្ញុំមុនពេលនេះភ្លាមក៏បានឃើញពូរត់ម៉ូតូឌុបទាំងសភាពរបស់គាត់មើលទៅដូចជាមិនទាន់នឹងអស់ងងុយនៅឡើយទេខ្ញុំក៏បានលើកដៃបកហៅគាត់ពីចម្ងាយដើម្បីឲ្យគាត់មកយកខ្ញុំកុំឲ្យខកខានជាមួយនឹងជើងឡានក្រុងនាពេលព្រឹកម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកនេះនៅតាមដងផ្លូវមានសំឡេងជាច្រើនលាយបញ្ចូលគ្នាឬសំឡេងបោះសម្រាមច្រែតសំឡេងកង់ដឹកបន្លែសំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រមន្តមកយ៉ាងល្វើយចេញពីខាងក្នុងវត្តហើយបើក្រឡេកទៅមើលខាងស្ដាំដៃនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ខ្ញុំបាននឹងប្រទះឃើញលោកយាយលក់បាយស្រូបម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងចង្ក្រានដើម្បីត្រៀមនឹងដាក់ចៀនក៏ដូចជាអាំងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់គាត់ទៅហើយពេលខ្លះទៀតក៏បានឃើញអ្នករត់ស៊ីក្លូដេកផ្អែកក្នុងរទេះរបស់ខ្លួនដណ្ដប់ភួយស្ដាងហាក់មិនចង់ចាក់ចេញពីសុបិនដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះឡើយចំណែកឯអ្នកស្រែដែលដឹកបន្លែតាមកង់ក៏ចាប់ផ្ដើមធាក់កង់ចូលក្រុងម្ដងម្នាក់កង់របស់ពួកគេឮសំឡេងច្រវាក់គ្រឺតក្រតដោយសារតែផ្ទុកទម្ងន់ធ្ងន់ពេកនិងខ្វះប្រេងរំអិលទើបធ្វើឲ្យកង់ឮសំឡេងមកបែបនេះបើនិយាយតាមត្រង់ទៅចោះគឺខ្ញុំមិនងាយនឹងបានងើបព្រឹកព្រលឹមមកឃើញរូបភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមមាញឹកយ៉ាងដូចនេះនោះទេភ្លាមនោះដែរស្រាប់តែទូរស័ព្ទ Nokia កញ្ចាស់របស់ខ្ញុំបានបន្លឺរោសំឡេងឡើងនេះគឺជាលេខរបស់អាប៉ាវតេតាដោយមិនមកអងយូរខ្ញុំក៏បានលើកភ្លាមនោះផងដែរអាត្រាងើបនៅវើយឯងអញមកដល់សារថ្មីហើយវើយប្រយ័ត្នឡានចេញចោលវើយឯងខ្ញុំក៏បានតបជាមួយវាវិញថាអញកំពុងតែជិះម៉ូតូឌុបទៅហើយតើសភាពមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែពីខ្មៅងងឹតមកខៀវស្រងាត់បន្តិចម្ដង
សម្រស់របស់ផ្សារថ្មីបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងអង្អាចនៅចំពោះមុខរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមអ៊ូអរដូចជាហ្វូងឃ្មុំអ្នកលក់នំប៉័ងប៉ាតេដើរបណ្ដើរស្រែកបណ្ដើរខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងវងមនុស្សទាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកម្យ៉ាងដូចជាមានអ្វីកំពុងតែរងចាំខ្ញុំក៏បានក្រឡេកទៅឃើញអាប៉ាវដែលសភាពរបស់វាគឺកំពុងតែឈរផ្អែកខ្លួនទៅលើឡានក្រុងពណ៌លឿងមើលទៅកំពុងដូចជាជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកលក់ទឹកក្រូចកំប៉ុងដើរចិត្តទៅដល់ឡានក្រុងទៅហើយខ្ញុំទើបតែនឹកឃើញថាมันអាចនឹងអត់មានអ្វីញ៉ាំទំពានៅក្នុងឡានបាននោះទេច្បាស់ជាអបសុកនិងឃ្លានជាក់ជាមិនខានឡើយនៅក្បែរបេនឡានផ្សារថ្មីនាព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗបែបនេះក្លិនផ្សែងឡានលាយឡំជាមួយនឹងក្លិនម្ហូបអាហារបង្កើតបានជាបរិយាកាសដង្ហើមជីវិតដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាផ្លូវទៅសៀមរាបសម័យនេះមិនមែនជិះត្រឹមតែ 4-5 ម៉ោងឬ 5-6 ម៉ោងដូចឡានទំនើបឥឡូវនោះទេគឺត្រូវផ្ញើវាសនានៅលើឡានក្រុងកញ្ចាស់មួយនេះយ៉ាងហោចណាស់10 ទៅ 12 ម៉ោងដែរខ្ញុំក៏បានប្រញាប់ដើរទៅរកតូបដែលលក់បាយកញ្ចប់មួយមីងយកបាយសាច់ជ្រូកឲ្យខ្ញុំពីរកញ្ចប់ខ្ចប់ហើយសុំពងទាចៀនមួយនិងដាក់ត្រីងៀតមួយដុំផងមីងអ្នកលក់ខ្ចប់បាយជាមួយនឹងស្លឹកចេករួចរុំក្រដាស់ក្រសែតពីខាងក្រៅយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្លិនបាយក្តៅភាយចេញមកធ្វើឲ្យពោះរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំកើក្រពះរមូលចុះឡើងក្រៅពីបាយខ្ញុំក៏មិនភ្លេចទិញទឹកសុទ្ធពីរដបធំនិងនំប៉័ងប៉ាតេមួយដើមវែងដើម្បីទុកចែកគ្នាពីអ្នកអាប៉ាវបើកាលណាឡានក្រុងខូចកណ្ដាលផ្លូវដូចជាលើកមុនច្បាស់ណាស់គឺយើងមិនដាច់ពោះដូចជាលើកមុននោះទេទិញរួចហើយខ្ញុំក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកឡានក្រុងក្រឡេកឃើញអាប៉ាវកំពុងតែឈរនៅមាត់ទ្វារឡានក្នុងដៃរបស់វាឃើញកាន់ថង់អំពៅខំបណ្ដើរនិងផឹកទឹកក្រូចកំពុងបណ្ដើរគ្រាន់តែមើលមុខខ្ញុំភ្លាមវាក៏ស្រែកឡើងថាអត្រាហើយមកដល់ល្មមអញស្មានដែរដេកយូរសពឃើញស្រីរហូតភ្លេចទៅសៀមរាបបាត់ហើយតើឮដូច្នេះខ្ញុំក៏សើចតិចរួចក៏បានហុចបាយកញ្ចប់ឲ្យវាអាប៉ាវសម្លឹងមើលបាយហើយវាក៏និយាយជាមួយនឹងទឹកមុខស្មើថាអត្រាហើយដឹងអត់មិញហ្នឹងមុនឯងមកដល់អញឃើញស្រីម្នាក់ស្អាតណាស់វយស្លៀកពាក់សិចស៊ីដើរកាត់ខាងមុខអញអត់បានអញចង់ដើរចូលទៅសុំលេខទូរស័ព្ទតើខ្ញុំក៏បានសួរវាទាំងងើងឆ្ងល់ថាចុះឯងធ្វើមិនទៅវាធ្វើមុខជូររួចក៏ឆ្លើយទាំងរដាក់រដប់អញខំដើរទៅចិត្តគេហើយអញធ្វើជាជ្រុះកបោកលុយដើម្បីឲ្យគេមើលមកអញដល់ពេលគេងាកមកគេញញឹមដាក់អញស្អាតណាស់វើយអត្រាបេះដូងអញឡើងចង់ធ្លាយចេញមកក្រៅហើយតែលបល់យោនៅពេលដែលអញអោនរើសកាបូបលុយនោះវិញសំឡេងខោរបស់អញក៏ដាច់ផុងចំកណ្ដាលបេនឡានតែម្ដងស្រីម្នាក់នោះសើចរហូតចង់ដាច់ខ្យល់ឯអញនេះវិញចង់តែលោតចូលលូងាប់ឲ្យបាត់ទេវាបានលើកអាវយឺតឲ្យខ្ញុំមើលកន្លែងដែលវាខិតខំដេកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ខ្ញុំសើចរហូតដល់ចុកពោះទៅហើយភ្លាមសំឡេងស៊ីផ្លេឡានក៏បន្លឺឡើងសំឡេងឡានក្រុងក៏ចាប់បន្លឺឡើងដូចគ្នាផ្សែងស៊ីម៉ាំងកំពុងតែហុយយ៉ាងត្រឡប់ត្រលិននៅក្នុងបរិយាកាសអាប៉ាវក៏បានចាប់ផ្ដើមបោះសម្ដីមកកាន់ខ្ញុំថាតោះត្រាឡើងឡានវើយឡើងឡានអញចង់ទៅដល់សៀមរាបឲ្យលឿនទេឮហើយពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរទៅរកលេខកៅអីរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏បានដាក់ខ្លួនអង្គុយចុះអង្គុយក្បែរបង្អួច
អាប៉ៅអង្គុយក្បែរខ្ញុំវានៅតែបន្តទំពីអំពៅមិនចេះហត់សោះឡានក្រុងក៏ចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់រួចស៊ីផ្លេបញ្ជាក់ពីការចេញដំណើរមួយនេះនៅពេលឡានចាប់ផ្ដើមរំកិលយឺតចេញពីផ្សារថ្មីខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅតាមបង្អួចភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចម្ដងពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមរះជះមកលើចំកំពូលផ្សារថ្មីតែម្ដងមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអោបសាក់កាដូជាប់ទ្រូងក្នុងចិត្តសង្ឃឹមថាដំណើរលើកនេះនឹងនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងដៃឆ្វេងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ម្ដងបន្តិចនៅពេលផុតពីតំបន់ជាយក្រុងភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ6ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុនស្នេហ៍ដល់ឯកោរបស់វាប៉ិតណាស់គឺលែងមានផ្ទះល្វែងបន្តកន្ទុយគ្នាទៀតហើយវាមានតែវាស្រែដាច់កន្ទុយភ្នែកដែលកំពុងតែឈរជើងជាជួរកណ្ដាលអាប់ស្ដាងនាពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចីចាប់ផ្ដើមចាំងកាត់ដើមអាកាសយ៉ានិងដើមអំពិលទឹកដែលដុះដុំរៀបគ្នាជាជួររៀងខ្លួននៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវឡានក្រុងចាប់ផ្ដើមរលាក់ខ្លាំងទៅដោយសារសភាពនៃផ្លូវកៅស៊ូដែលបែកក្រឡុកនៅទីនេះមិនទាន់នឹងបានជួសជុលរួចរាល់នៅឡើយទេរាល់ពេលដែលឡានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ក្រឡុកម្ដងខ្លួនប្រាណខ្ញុំក៏យល់ទៅយល់មកទៅតាមក្រឡុកនោះដូចគ្នាដែរខ្ញុំផ្អែកក្បាលទៅនឹងបង្អួចសម្លឹងមើលទៅស្រមោលឈើដែលរត់កាត់តាមភ្នែកយ៉ាងលឿនស្រមោលទាំងនោះមើលទៅដូចជាម្រាមដៃខ្មៅមកព្យាយាមប៉ះលើកញ្ចក់ឡានក្លិនដីសើមក្លិនចំបើងបានហុចចូលមកតាមបង្អួចវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីភាពស៊ីវិល័យទៅកាន់ទឹកដីមួយដែលនៅសេសសល់តែដានអតីតកាលបើក្រឡេកទៅមើលសភាពរបស់អាប៉ៅដែលកំពុងតែអង្គុយក្បែរខ្ញុំនេះវិញវានៅតែបន្តដេកងក់ចុះឡើងមាត់របស់វាហាមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់តែខ្ញុំសើចមិនចេញឡើយភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងឡានក្រុងនាពេលព្រឹកនេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកោអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតខ្លះកំពុងអង្គុយមើលទៅក្រៅបង្អួចហើយខ្លះទៀតកំពុងតែអង្គុយថ្មឹងហាក់ដូចជាកំពុងគិតពីរឿងអ្វីម្យ៉ាងភ្លាមនោះដែរឡានក្រុងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនល្បឿនបន្តិចម្ដងដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងឡានដឹកទំនិញនៅខាងមុខដោយហុយយ៉ាងអប្រផេះបោកមកលើកញ្ចក់ឡានបាំងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅចិត្តឈឹងមួយរំពេចក្នុងចំណោមផ្សែងដីដ៏ក្រាស់មួយនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាឃើញរូបភាពចម្លែកលេចឡើងនៅលើកញ្ចក់បង្អួចវាមិនមែនជាការឆ្លោះនៃមុខរបស់ខ្ញុំនោះទេតែវាគឺជាស្រមោលមុខមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែអង្គុយពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំមនុស្សម្នាក់នោះគឺស្លៀកពាក់ប្លែកបំផុតខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតហើយក៏បានងាកក្រោយភ្លាមតែមើលទៅគឺគ្មាននរណាម្នាក់អង្គុយនៅទីនោះឡើយក្រៅពីអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែដេកលក់ធម្មតាខ្ញុំក៏បានដកដង្ហើមវែងព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាគ្រាន់តែជាការភ័ន្តភ្នែកដោយសារតែងងុយដេកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាឡានក្រុងកញ្ចាស់មួយនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែដឹកខ្ញុំទៅសៀមរាបនោះទេក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅនឹងនារីម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយកៅអីនៅខាងមុខរបស់ខ្ញុំកៅអីរបស់នាងគឺមានលេខរៀងទី12
នាងស្លៀកពាក់រៀបរយណាស់ដែលអាវរបស់នាងគឺជាអាវសាច់ក្រណាត់ដៃវែងមានពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីនិងសំពត់ហូលត្រឹមក្បាលជង្គង់បើសង្កេតមើលឲ្យយូរទៅមិនមែនជាការស្លៀកពាក់បែបឆើតឆាយនោះទេតែបើមើលទៅអាកប្បកិរិយារបស់នាងគឺទន់ភ្លន់និងសុភាពបំផុតសក់របស់នាងខ្មៅរលោងចង់ផ្អោបទៅក្រោយដោយប្រើជាមួយនឹងបូពណ៌ខ្មៅយ៉ាងមានរបៀបនាងអង្គុយស្ងៀមសម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួចទាំងទឹកមុខស្រស់ទន់ប៉ុន្តែក្នុងកែវភ្នែកហាក់ដូចជាបង្កប់ដោយភាពសោកសៅអ្វីមួយយ៉ាងសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភាបែបនេះគឺប្រកបណាស់ប្រុសសម័យ2006គឺតែងប្រាថ្នាចង់បាននាងមកធ្វើជាគូគប់អាប៉ាវដែលទៅតែភ្ញាក់ពីដំណេកក៏ក្រឡេកទៅមើលនារីម្នាក់នោះដែរវាប្រញាប់អោនមកសឹបត្រចៀកប្រាប់ខ្ញុំថាអត្រាហើយឃើញស្រីស្អាតអង្គុយកៅអីលេខ12នឹងអត់ឯងដឹងអត់នាងហ្នឹងហើយគឺជាមិត្តភក្តិចាស់របស់អញបើតាមអញចាំបានណានាងស្រឡាញ់អញណាខ្ញុំសម្លឹងមើលមុខវាទាំងមិនជឿអើយហើយកុំមកបោកអញអាប៉ៅស្រីស្អាតកម្រិតហ្នឹងស្គាល់មនុស្សធន់ដូចឯងហីអាប៉ៅបានធ្វើមុខមមរួចវាយទ្រូងឮសូរតែដឹបវាក៏និយាយទាំងក្រអឺតក្រទមថាចាំមើលតែឡានឈប់ចុះបាយហើយចាំមើលអញទៅនិយាយជាមួយនាងឲ្យឯងភ្លឺភ្នែកម្ដងឡាននៅតែបន្តដំណើររហូតមកដល់ខេត្តកំពង់ធំនៅពេលដែលឡានក្រុងឈប់សម្រាកនៅផ្សារកំពង់ធំអាប៉ាវប្រញាប់រៀបចំខ្លួននិងសិតសក់ឲ្យរៀបស្មើរួចក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកនារីម្នាក់នោះដែលកំពុងតែឈរនៅក្បែរតូបលក់ផ្លែឈើដ៏តូចមួយខ្ញុំបានដើរតាមវាពីក្រោយពីចម្ងាយទាំងក្នុងចិត្តចង់សើចបន្តិចអីបន្តិចអាប៉ាវដើរចូលទៅជិតនាងរួចក៏បង្ហាញរឹកពីអាកប្បកិរិយាបែបកំ pl ែងនិងនិយាយទៅកាន់នាងថាសួស្ដីកញ្ញាចាំបងបានអត់អាប៉ាវកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងនៅផ្ទះចិត្តគ្នានឹកស្មានថាបានជួបគ្នានៅលើឡានក្រុងនេះសោះនារីម្នាក់នោះក៏ងាកសម្លឹងទៅមើលមុខអាប៉ាវទាំងងើងឆ្ងល់នាងបានជ្រួញចិញ្ចើមរួចក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់អាប៉ាវទាំងសំឡេងដ៏ស្រទន់វិញថាសុំទោសលោកជាអ្នកណាគេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោកឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដែលនៅជិតផ្ទះលោកដែរនាងនិយាយរួចក៏ប្រញាប់ងាកក្រោយដើរចេញទៅបាត់ទៅបន្សល់ទុកឲ្យអាប៉ាវឈរថ្មឹងមុខឡើងស្លេកដូចជាដំឡូងចៀនខ្ញុំផ្ទុះសំណើចសើចរហូតដល់អួលបាយដែលកំពុងតែញ៉ាំអាប៉ាវដើរមកវិញទាំងមុខជូរអើយហើយមិនបាច់សើចទេបើតាមមើលទៅប្រហែលជានាងចាំអត់បានដោយសារតែឥឡូវអញស្អាតជាងមុននោះអីមិនបានប៉ុន្មាននៅពេលដែលពួកយើងញ៉ាំបាយរួចហើយខ្ញុំក៏បានដើរទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីនឹងបត់ដៃបត់ជើងមុននឹងឡើងឡានទៅបន្តពេលនោះនារីម្នាក់នោះក៏បានដើរកាត់មកកាន់មុខខ្ញុំនាងស្រាប់តែងាកមកសម្លឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសម្បុរខ្ញាក់ព្រោះកែវភ្នែករបស់នាងមានពន្លឺថ្លាយ៉ងខុសពីមនុស្សធម្មតាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភាំងស្មារតីនោះគឺភាយចេញជាមួយនឹងក្លិនផ្កាម្លិះដែលមើលទៅវាមិនមែនជាក្លិនទឹកអប់នៅក្នុងឆ្នាំ2006នេះឡើយតែវាគឺជាក្លិនផ្កាម្លិះព្រៃដែលខ្ញុំហាក់ដូចជាធ្លាប់បានហិតក្លិននេះម្ដងតាំងពីពេលណាមកក៏មិនដឹងដែរមិនយូរប៉ុន្មានឡានក្រុងក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំហាក់ដូចជាទន់ភ្នែក
ហើយក៏បានថ្មិចភ្នែកសម្រាប់បន្តិចទៅតែនេះគឺជាសុបិនទៀតហើយតើអាប់ពណ៌សស្លេកដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅជុំវិញនេះខ្ញុំបានបោះចំហៀនជើងដើរយឺតៗចូលទៅក្នុងប្រាសាទបុរាណនេះម្ដងទៀតលើកនេះខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានខុសពីធម្មតាភ្លាមខ្ញុំក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលគ្រងស្បៃពណ៌មាសដោយសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ខ្ញុំក៏នៅតែបន្តដំណើរដើរបន្តិចម្ដងសំដៅទៅរកនារីដែលគ្រងស្បៃពណ៌មាសម្នាក់នោះកាន់តែចិត្តទៅហើយភ្នែករបស់ខ្ញុំមើលទៅកាន់នាងដោយមិនហ៊ានព្រិចនោះទេនាងក៏ចាប់ផ្ដើមងាកមើលមកខ្ញុំបន្តិចម្ដងយឺតផ្ទៃមុខរបស់នាងហាក់ដូចជាពន្លឺព្រិលបិទបាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលមិនសូវច្បាស់នោះទេថាភ្នែកច្រមុះឬបបោមាត់របស់នាងមានរាងរៅបែបណាឡើយប៉ុន្តែនៅត្រង់ក្រោមភ្នែកឆ្វេងរបស់នាងខ្ញុំបានឃើញចំណុចខ្មៅតូចមួយយ៉ាងច្បាស់ដែលចំណុចតូចមួយនេះអាចបញ្ជាក់បានថាវាគឺជាប្រជ្រុយមួយក្របយ៉ាងតូចដែលកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺផ្លេតខុសអំពីប្រជ្រុយរបស់មនុស្សយើងធម្មតាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលូកដៃទៅប៉ះស្មារបស់នាងប៉ុន្តែនាងបានងាកមកម្ដងបន្តិចធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញពន្លឺជះចេញពីមុខរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមើលអ្វីមិនឃើញឡើយរំពេចនោះផងដែររូបភាពប្រាសាទក៏រលីបាត់សូន្យសុងទៅសំឡេងផ្ទុះម៉ាស៊ីនឡានក្រុងបន្លឺឡើងយ៉ាងកងរំពងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ក្រញាំងដកដង្ហើមស្ទើរតែមិនដល់ពោះឡានក្រុងក៏ចាប់ផ្ដើមរេទៅខាងស្ដាំដៃរួចក៏ឈប់ងក់កណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ6ដែលមើលទៅនៅខាងសងខាងនេះមានតែវាលស្រែនិងកម្ដៅថ្ងៃដល់ហប់នេះទេសំឡេងមួយក៏បានបន្លឺឡើងថាស្រេចបាត់ទៅហើយឡានក្រុងយើងខូចហើយវើយចុះមកបងប្អូនចុះមកដកដង្ហើមនៅខាងក្រៅសិនចាំតកងឡានគាត់ទៅមើលសិនមើលថាម៉ាស៊ីនវាខូចអីសំឡេងនេះគឺជាសំឡេងរបស់ព្រូឡានដែលកំពុងតែស្រែកប្រាប់អ្នកដំណើរខ្ញុំងាកទៅមើលអាប៉ាវវាកំពុងតែជូតទឹកមាត់វាទាំងងងើអីគេអាត្រាដល់ស៊ីមរាវហើយមែនខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងវានោះទេបានទាញសាកាដូស្ពាយពីក្រោយរួចដើរចុះទៅតាមទ្វារឡានក្រុងដែលកំពុងតែភាយផ្សែងខ្មៅយ៉ាងទ្រលោមកម្ដៅថ្ងៃជះពន្លឺមកប៉ះជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡះភ្នែកបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគឺពិតដិតដាមជាមួយនឹងរូបភាពប្រជ្រុយក្រោមភ្នែករបស់នារីក្នុងសុបិនមិនទាន់បាត់នៅឡើយនោះទេខ្ញុំបានដើរទៅឈរក្រោមដើមឈើមួយក្បែរចិញ្ចើមថ្នល់ដើម្បីគេចចេញពីកម្ដៅថ្ងៃស្រាប់តែនារីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅកៅអីលេខ12អំបញ្ញមិញនេះបានដើរចុះមកក្បែរខ្ញុំដែរនាងនៅតែរក្សារឹកពីសុភាពរាបសារដដែលក្នុងដៃរបស់នាងកាន់កន្សែងជូតមុខពណ៌សមួយភ្លាមនាងក៏បានងាកសម្លឹងមើលមកកាន់មុខរបស់ខ្ញុំរួចក៏បានញញឹមតិចភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនអាចងាកចេញពីនារីម្នាក់ដែលឈរនៅក្បែរខ្ញុំនោះឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរូបឆោមរបស់នាងយ៉ាងហ្មត់ចត់នៅក្នុងចិត្តដោយនាងមានសម្បុរពណ៌ទឹកឃ្មុំម៉ត់ខៃដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពន្លឺជះពីខាងក្នុងអញ្ចឹងទម្រង់មុខរបស់នាងរាងជាពងក្រពើស្រឡូនចិញ្ចាំក្រាស់ខ្មៅក្រវ៉ង់ដូចគេវាស់ច្រមុះខ្ពស់ស្រួច
បង្ហាញពីចរិតរឹងមាំនិងមានអំណាចអ្វីម្យ៉ាងអ្វីដែលលើសពីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លងអារម្មណ៍តែម្ដងនោះគឺបបោមាត់របស់នាងមានពណ៌ក្រហមព្រឿងតាមធម្មជាតិទោះបីជានាងមិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងអ្វីក៏ដោយនាងឈរនៅក្នុងឥរិយាបថមួយដ៏នឹងថឹងខុសប្លែកពីអ្នកដំណើរដទៃដែលកំពុងរអ៊ូរឿងឡានខូចសម្រស់របស់នាងវាមិនមែនជាសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយតាក់ភ្នែកភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែគឺជាសម្រស់ដែលកាន់តែមើលគឺកាន់តែជក់ភ្នែកតែម្ដងកាន់តែមើលគឺកាន់តែអាតកំបាំងដែលអន្តោងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទៅណាបាត់ហើយក៏មិនដឹងវេលាកាលចេះតែបន្តទៅមុខខ្ញុំអង្គុយចុះនៅលើសក្កាដូរួចសម្លឹងមើលទៅវាស្រែយ៉ាងភ័ន្តភាំងប្រជ្រុយមួយគ្រាប់ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមភ្នែកឆ្វេងរបស់នាងបានដិតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ឃើញខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាធ្លាប់ឃើញតើសម្រស់មួយនេះនៅកន្លែងណាចេះមិនបានខ្ញុំនឹកមិនឃើញខ្ញុំបិទភ្នែករួចព្យាយាមរុះរើថតឯកសារនៃការចងចាំរបស់ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំម្ដងមួយរំពេចនោះរូបភាពដ៏ព្រិលកាលពី3ឆ្នាំមុនក៏លេចឡើងយ៉ាងច្បាស់ដូចគេបញ្ចាំងគុណនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដ៏តានតឹងមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលនោះដែរគឺមាននារីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅខាងឆ្វេងតុប្រឡងរបស់ខ្ញុំដោយនាងស្លៀកពាក់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់រៀបរយចងសក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែនាងបានពាក់វ៉ែនតាដងពណ៌ខ្មៅយ៉ាងក្រាស់មួយដែលបាំងបិទស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃមុខរបស់នាងទៅហើយមើលទៅកាន់នាងកាលនោះដូចជានារីដ៏រៀនពូកែម្នាក់និងមានភាពអៀនប្រៀនដូចជានារីខ្មែរខ្ញុំចាំបានថាពេលនាងសរសេរកិច្ចការរបស់នាងតែងតែយកម្រាមដៃមករុញវ៉ែនតារបស់នាងឡើងលើជានិច្ចសកម្មភាពមួយនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណាំនាងបានថាមែនហើយគឺជានាងខ្ញុំលន់មាត់ខ្សឹបទាំងក្នុងចិត្តភ័យអរហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចំណាំនាងមិនបានតាំងពីដំបូងប្រហែលជាដោយសារនាងលែងពាក់វ៉ែនតានេះទៀតហើយធ្វើឲ្យកែវភ្នែកដ៏ថ្លាយង់និងប្រជ្រុយអាចកំបាំងរបស់នាងបញ្ចេញសម្រស់មួយទំហឹងខុសប្លែកដាច់ពី3ឆ្នាំមុនខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំកំពុងតែវល់វល់ខុសប្រក្រតីរហូតដល់ខ្ញុំភ្លេចខ្លួនអស់អំពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនស្រាប់តែក្លិនមុនស្នេហ៍ព្រៃភ្នំដ៏ត្រជាក់ស្រឹបបានភាយមកប៉ះនឹងច្រមុះរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតងើបមុខទាំងស្លន់ស្លោគឺជានាងកំពុងតែឈរចំពោះមុខខ្ញុំដោយដៃម្ខាងរបស់នាងកាន់ប៊ិចជ័រពណ៌ខៀវមួយដើមដែលមើលទៅសន្តាននៃប៊ិចនេះច្បាស់ណាស់គឺជាប៊ិចរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាជាជ្រុះចេញពីខោប៉ៅអាវយឺតរបស់ខ្ញុំពីពេលណាក៏មិនដឹងលោកគ្រូផ្លឹកដល់ណាហើយរបស់សំខាន់ជ្រុះហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតនាងនិយាយសំឡេងដ៏ស្រទន់ហាក់ដូចជាទឹកហូរស្រោចស្រពបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះឲ្យក្តៅនាងក៏បានហុចប៊ិចនោះមកឲ្យខ្ញុំទាំងក្រសែភ្នែករបស់នាងមើលសម្លឹងមកខ្ញុំចំខ្ញុំក៏ប្រញាប់ស្ទុះងើបឈរទាំងដៃរញីរញ័រចាប់អ្វីស្ទើរតែមិនត្រូវក្នុងនាមជាបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់តែនៅជាមួយសៀវភៅពេលនេះបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតសឹងតែធ្លាយចេញពីទ្រូងខ្ញុំបានលូកដៃចាប់យកប៊ិចពីនាងប៉ុន្តែម្រាមដៃខ្ញុំបែរជាទៅប៉ះចុងម្រាមដៃដ៏សែនត្រជាក់របស់នាងដោយអចេតនាមួយខណៈនោះដូចជាមានរលកអាកាសធាតុអ្វីម្យ៉ាងរត់កាត់រាងកាយរបស់ខ្ញុំទាំងមូលភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅមើលបបេមាត់ដ៏ក្រហមព្រឿងនិងប្រជ្រុយអាចកំបាំងនៅក្រោមភ្នែកឆ្វេងរបស់នាង
បាទអរគុណកញ្ញាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាផ្លេចខ្លួនមែនខ្ញុំឆ្លើយទាំងរដាក់រដប់សំឡេងដូចជាក្មេងរៀននិយាយមុខរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាឡើងក្រហមងាំងដូចជាមន់ជល់គ្នាអញ្ចឹងឃើញអាការៈខ្ញុំបែបនេះនាងក៏ស្រាប់តែលើកដៃខ្ទប់មាត់រួចលួចសាយតិចវាជាសំឡេងសើចដ៏ផ្អែមល្ហែមនិងមានមន្តស្នេហ៍បំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឮនៅក្នុងជីវិតនាងបានសើចជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាដែលឆ្លើយតបទាំងរដាក់រដប់របស់ខ្ញុំតែវាជាការសើចដ៏បង្កប់ភាពទន់ភ្លន់មិនមែនជាការសើចចំអកនោះឡើយខ្ញុំបានកាន់ប៊ិចនោះយ៉ាងណែននៅក្នុងដៃព្យាយាមសម្រួលស្មារតីដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយទៅណាអស់ក៏មិនដឹងកញ្ញាពិតជានារីដែលអង្គុយប្រឡងក្បែរតុរបស់ខ្ញុំកាលពី3ឆ្នាំមុននោះតើមែនទេកាលនោះបើតាមចាំបានខ្ញុំឃើញកញ្ញាពាក់វ៉ែនតានាងងក់ក្បាលយឺតរួចសម្លឹងមើលទៅវាស្រ័យខាងមុខចាស់ពេលនោះភ្នែករបស់ខ្ញុំខ្សោយបន្តិចតែឥឡូវវាជាសះស្បើយហើយមិននឹកស្មានថាលោកគ្រូចាំរឿងតូចតាចសំបីតែរឿងបែបនេះសោះខ្ញុំលេបទឹកមាត់មួយក្អឹករួចក៏ដាច់ចិត្តសួរឈ្មោះរបស់នាងទាំងចង់ដឹងបំផុតថាអធិស្ឋានបើមិនយល់ទោះទេខ្ញុំអាចសុំដឹងពីឈ្មោះកញ្ញាបានទេនាងងាកមកញញឹមដាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតដែលលើកនេះគឺជាស្នាមញញឹមដែលស្រស់ស្រាយដូចជាផ្ការីកនាពេលព្រលឹមខ្ញុំឈ្មោះម៉ូលីកាតែបងប្រុសក៏អាចហៅខ្ញុំថាម៉ូលីក៏បានដែរឈ្មោះម៉ូលីកាគឺជាឈ្មោះដែលប្រែថាផ្កាម្លិះដ៏វិសេសគ្រាន់តែឮឈ្មោះនេះភ្លាមក្បាលរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាត្រូវគេគោះផាំងព្រោះវាដូចបេះបិទទៅនឹងក្លិនដែលតាមលងបន្លាចខ្ញុំតាំងពីពេលខ្ញុំយកសពតាំងពីយប់រហូតដល់អំបញ្ញមិញខ្ញុំរៀបនឹងប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅនាងវិញទៅហើយរំពេចនោះដែរអាប៉ៅក៏រត់មកទាំងដងហក់ហត់ដកដង្ហើមសើតែមិនដល់គ្នាហើយនិយាយទាំងត្រដាក់ត្រដប់ថាអត្រាតកងឡានថាមើលទៅឡានយើងមិនកើតទេវើយហើយគាត់បាននិយាយឲ្យពួកយើងទៅរកកន្លែងសារៈនៅក្បែរនេះមួយយប់សិនទៅនៅចំពោះមុខខ្ញុំម៉ូលីកាកំពុងតែឈរវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការជួបគ្នាធម្មតានោះឡើយតែវាគឺជាទស្សនីយភាពមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅថ្ងៃដែលកំពុងតែដុតរលអំបញ្ញមិញនេះប្រែមកជាត្រជាក់ស្រឡះមួយរំពេចខ្ញុំមិនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលនឹងនាងដល់ថ្នាក់នេះដោយនាងគ្រាន់តែឈរមើលសម្លឹងទៅវាស្រែដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់តែខ្ញុំវិញបែរជាមានអារម្មណ៍ថាយើងទាំងពីរដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងនាងងាកសម្លឹងមើលមកកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតដោយស្នាមញញឹមស្រទន់បំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកនៅក្នុងឆាកជីវិតនាងមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ពេលវេលាចេះតែបន្តអូសបន្លាយកម្ដៅថ្ងៃដែលធ្លាប់តែដុតកម្ដៅក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះជំនួសមកវិញជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌លឿងទុំជះកាត់វាស្រែដែលមើលទៅកាន់តែឯកកោមេឃចិត្តម៉ោង5ទៅហើយតែឡាននៅតែហុយផ្សែងត្រឡោមដេកស្ដុកស្ដឹងនៅកណ្ដាលផ្លូវជាតិដដែលអ្នកដំណើរខ្លះចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តស្ទាក់ឡានឈ្នួលទៅបន្តឯខ្លះទៀតក៏ដើរទៅរកផ្ទះបងប្អូននៅក្បែរនេះអាប៉ៅបានដើរចេញពីហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែចំរោមមើលតកង់ឡានទាំងមុខជូរហួចនិងហួសចិត្តវាបានដើរមកចិត្តខ្ញុំរួចគ្រវីក្បាល
ơi lẽ tra ơi ta còn người thà mình kêu bà lá na mặc đồ toàn thế dọc nâng cách mình phót thế đã đích hấp xanh là nơi tin đi ô anh xua kê mình đái kê thà cho tới không phơi lùm này bằng tịch miên phô mùi tỏ tới cái lô miên phê xâm nặng ឬក៏មានផ្ទះអ្នកភូមិដែលយើងអាចសុំគេសម្រាប់បានភ្លាមនោះពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តស្ពាយសាកដោចុះពីលើឡានក្រុងដែលកំពុងតែខូចស្ដោកស្ដឹងនៅលើកណ្ដាលផ្លូវជាតិនេះខ្ញុំក៏លេចតែឃើញម៉ូលីកានាងកំពុងតែឈរនៅមាត់ផ្លូវលំសភាពរបស់នាងឈរអបដៃហាក់ដូចជាកំពុងរងាញាក់ឬប្រហែលជាកំពុងភ័យខ្លាចនឹងភាពងងឹតដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់បន្តិចម្ដងនៅលើផ្លូវជាតិដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមួយនេះក្នុងពន្លឺប្រលប់ដ៏ស្រពេចស្រពិលខ្ញុំឃើញនាងងាកសម្លឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដោយមិនដឹងថាត្រូវទៅណាមកណានោះទេភាពរឹងមាំនិងស្នាមញញឹមអៀនព្រានកាលពីពេលថ្ងៃពេលនេះបានជំនួសមកវិញជាមួយនឹងភាពឯកកោនិងភាពទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចឈរមើលបន្តទៀតបានឡើយខ្ញុំនិងអាប៉ៅសម្លឹងមុខគ្នាអាប៉ៅបានងក់ក្បាលឲ្យខ្ញុំហាក់ដូចជាបញ្ចេញសញ្ញាឲ្យខ្ញុំទៅហៅនាងមកជាមួយភ្លាមនោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបានប្រមូលចិត្តក្លាហានដើរចូលទៅកាន់នាងយឺតនៅពេលដែលជើងរបស់ខ្ញុំដើរទៅដល់នាងក៏ភ្ញាក់ព្រឹតរួចងាកមកមើលសម្លឹងមកខ្ញុំទាំងភ័យខ្លាចម៉ូលីកាខ្ញុំហៅនាងដោយសំឡេងទន់ភ្លន់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបើអត់យល់ទាស់ទេម៉ូលីកាអាចមកជាមួយពួកយើងបានពួកយើងកំពុងតែរកផ្លូវចូលទៅក្នុងភូមិខាងមុខក្រែងលោមានកន្លែងសម្រាកមេឃងងឹតបែបនេះនៅជាមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នាងសម្លឹងមើលមកខ្ញុំទាំងស្ទាក់ស្ទើរភ្នែករបស់នាងមានពន្លឺស្រទន់តិចខ្ញុំបន្តសម្ដីទាំងអៀនថាកុំអារម្មណ៍អីពួកយើងជាគ្រូបង្រៀនទេមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយមានគ្នា3នាក់វាកាន់តែរឹងមាំជាងនៅម្នាក់ឯងណាម៉ូលីកាភ្លាមនោះដែរម៉ូលីកាបានងក់ក្បាលយឺតរួចផ្ដល់ស្នាមញញឹមដ៏ស្រទន់មកកាន់ខ្ញុំម្ដងទៀតអរគុណណាស់បងប្រុសខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីមែនបើគ្មានបងប្រុសទាំងពីរខណៈនោះខ្ញុំក៏ទាញយកពិលជ័រពណ៌ក្រហមចេញពីចំហៀងសក្តារបស់ខ្ញុំរួចក៏បានចុចបំភ្លឺភ្លើងឡើងប្រកបណាស់ដូចដែលនិយាយតាំងពីក្បាលរឿងអញ្ចឹងពិលនេះវាមិនសូវភ្លឺនោះទេតែវាអាចជួយយើងបានមែនយើងទាំង3នាក់ក៏បានប្រើភ្លើងពិលមួយនេះដើរទៅលើផ្លូវលំដែលពោពេញទៅដោយមេឃឈើដុះរយីរយាយពួកយើងទាំង3នាក់ចាប់ផ្ដើមបោះជំហានចូលទៅក្នុងសភាពងងឹតនៃផ្លូវលំមួយនេះដែលបត់បែនចូលទៅកាន់ផ្លូវភូមិអាប៉ៅបានដើរនៅខាងក្រោយគេមុខវាពេលនេះលែងមានភាពក្រមិចក្រមាមទៀតហើយវាសម្លឹងមើលឆ្វេងសម្លឹងមើលស្ដាំទាំងភ័យស្លន់ស្លោរាល់ពេលដែលមានខ្យល់បក់មកម្ដងក្លិនផ្កាម្លិះព្រៃចេញពីខ្លួនរបស់ម៉ូលីកាបានភាយមកប៉ះច្រមុះខ្ញុំជានិច្ចនៅក្នុងភាពងងឹតស្លុបបែបនេះមានតែសំឡេងជើងពួកយើងទាំង3នាក់និងសំឡេងសត្វយំល្វើយចេញពីក្នុងព្រៃខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម៉ូលីកាដើរនៅក្បែរខ្ញុំយ៉ាងជិតហាក់ដូចជាចង់ផ្ញើវាសនាមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យដែលធ្លាប់តែចែងចាំងចាប់ផ្ដើមលង់លិចចូលទៅក្នុងជើងមេឃ
បន្សល់ទុកតែពន្លឺពណ៌ទឹកក្រូចក្រមៅនិងពណ៌ស្វាយស្លេកក្រោតដណ្ដប់ពីលើវាលស្រែដើរយូរបានមួយស្របក់អ្វីដែលដាស់អារម្មណ៍ខ្ញុំដំបូងគេគឺក្លិនផ្សែងភ្លើងចង្ក្រានដែលភាយចេញពីផ្ទះអ្នកភូមិនៅក្បែរនេះវាគឺជាក្លិនអស់សាមសើមដែលគេយកទៅដុតដាំបាយនៅពេលល្ងាចបង្កើតជាផ្សែងពណ៌ប្រផេះស្លេកអណ្ដែតត្រសាតកាត់ដំបូលផ្ទះក្បឿងបុរាណក្លិនមួយនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីវ័យកុមារភាពដែលធ្លាប់តែអង្គុយចាំម៉ែដាំបាយនៅក្បែរភ្នក់ភ្លើងក្លិនដីសើមនៅតាមមាត់ត្រពាំងនិងក្លិនផ្កាអំគាបោះដែលរីកក្បែររបងឫស្សីក៏ចាប់ផ្ដើមអន្ទងចិត្តឲ្យពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងមិនមែនកំពុងតែដើរចូលទៅកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាកំពុងតែត្រឡប់ទៅរកផ្ទះខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងមេឃងងឹតស្លុបទៅផ្កាយដកកន្ទុយចាប់ផ្ដើមលិចម្ដងមួយនៅតាមដងផ្លូវលំនេះពួកយើងលែងមានឮសំឡេងឡានក្រុងទៀតហើយមានតែសំឡេងជួងគោលាន់ល្វើយពីចម្ងាយខណៈដែលមើលទៅឃើញអ្នកភូមិកំពុងតែដេញហ្វូងគោក្របីចូលក្រោលសំឡេងស្លឹកត្នោតបក់ប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតបានជាសំឡេងបទភ្លេងដល់ឯកោតែស្ងប់ស្ងាត់ម៉ូលីកាដើរទៅមុខជាមួយពួកយើងទាំងស្ងៀមស្ងាត់ស្រមោលរបស់នាងស្ទង់មើលទៅគឺពិតជាមានមន្តស្នេហ៍ម្យ៉ាងពេលនោះខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ដីសន្តានដីនៅទីនេះមានឃើញជាមួយដានជើងមាន់ក៏ដូចជាដានជើងឆ្កែនិងដានកង់រទេះដែលដិតជាប់នៅលើផ្លូវដីខ្សាច់គ្រប់យ៉ាងមើលទៅសាមញ្ញបំផុតតែវាក៏អាចកំបាំងបំផុតផងដែរអាប៉ៅដែលធ្លាប់តែមាត់រអ៊ីរអ៊ូបែរមកជាស្ងប់ស្ងាត់ដើរបណ្ដើរមើលបណ្ដើរជាមួយនឹងសត្វអំពិលអំពែកដែលចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺភ្លឹបភ្លែតតាមមែកឈើទៀបនៅចំពោះមុខពួកយើងនាពេលនេះគឺជាសម្រស់ដ៏អាចកំបាំងនៃខ្ទមឈើចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងាត់ជ្រងំរបងឫស្សីដែលព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះមិនមែនគ្រាន់តែជាបង្គោលឈើធម្មតានោះឡើយតែវាត្រូវបានស្រោបចិត្តទៅដោយវល្លិផ្កាព្រៃពណ៌សស្លេកដែលកំពុងតែរីកស្គុះស្គាយជះក្លិនប្រហើរស្រាលពេញអាកាសពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីដែលជះពន្លឺជះកាត់ចន្លោះមេឃឈើធំមកលើដំបូលក្បឿងស្រកានាគបង្កើតបានជាពន្លឺពណ៌ប្រាក់ស្រអាប់ដែលធ្វើឲ្យខ្ទមមួយនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានជីវិតនិងមានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំស្រឡាំងកាំងបំផុតគឺសត្វអំពិលអំពែករាប់រយក្បាលដែលកំពុងតែហោះរេរាំជុំវិញរបងឫស្សីមួយនេះនិងមួយបំណែកទៀតហោះរេរនៅជុំវិញវាលស្មៅមុខខ្ទមដ៏កំសត់មួយនេះពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវខ្ចីនិងពន្លឺពណ៌លឿងខ្ចីរបស់ពួកវាភ្លឺផ្លេតដេញគ្នាដូចជាក្របពេជ្រដែលអណ្ដែតកណ្ដាលភាពងងឹតពេលខ្លះពួកវាហោះមកគៀកជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់ពួកយើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃពន្លឺមន្តអាគមម្យ៉ាងដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញពីលើផ្លូវជាតិមកនោះឡើយពួកវាហោះចុះហោះឡើងព័ទ្ធជុំវិញមែកឈើនិងកុំផ្កាហាក់ដូចជាកំពុងការពារអាចកំបាំងអ្វីម្យ៉ាងដែលចេញពីខ្ទមនៅខាងមុខនេះខ្យល់ប្រលប់បក់មកបន្តិចម្ដងបាននាំមកនៅក្លិនដែលដាស់វិញ្ញាណឲ្យស្រស់ស្រាយនិងនឹកភ្នក់ទៅដល់អតីតកាលវាមិនមែនតែជាក្លិនផ្កាម្លិះនោះទេតែវាគឺជាក្លិនម្អមស្រស់
ដែលដុះត្រសងគ្នានៅតាមមាត់ត្រពាំងក្បែររបងក្លិនរបស់វាឈ្ងុយប្រហើរលាយឡំនឹងក្លិនដីសើមដែលទើបតែត្រូវទឹកសន្សើមដំបងនាពេលយប់នេះក្លិនម្អមដ៏វិសេសមួយនេះវាផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពដូចជាក្លិនផ្ទះបាយរបស់ម៉ែកាលពីនៅវ័យកុមារភាពដែលកំពុងតែដាំស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងនៅក្នុងរោងចង្ក្រានក្បែរផ្ទះនៅក្បែរជណ្ដើរខ្ទមក៏មានអាងទឹកតូចមួយដែលដុះស្លែព័ទ្ធជុំវិញហើយបើមើលទៅកាន់សភាពទឹកនៅក្នុងអាងថ្មមួយនេះគឺថ្លាយង់ដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញរូបព្រះច័ន្ទយ៉ាងច្បាស់ផ្កាអង្គាបោះនិងផ្កាចំប៉ីដែលរីកនៅកាច់ជ្រុងរបងបានភាយមកកាត់ច្រមុះយើងជានិច្ចធ្វើឲ្យរាងកាយដែលហត់នឿយទាំងប៉ុន្មានបែរសាបរលាបមកស្រាលស្រទន់វិញម្ដងទឹកសន្សើមដែលស្រក់ចុះមកពីចុងស្លឹកចេកឮសូរតក់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 ប៉ះជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកក្អមវាបង្កើតទៅជាចង្វាក់ភ្លេងធម្មជាតិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដែលមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងគឺមិនងាយនឹងបានឮនោះឡើយចង្កៀងប្រេងកាតដែលអុជនៅក្បាលជណ្ដើរបញ្ចេញពន្លឺលឿងទុំភ្លឺផ្លេតរេរទៅតាមកម្លាំងខ្យល់បង្កើតជាធ្នឹមពន្លឺវែងចាំងទៅលើដីខ្សាច់សនៅខាងមុខផ្ទះពន្លឺនេះគឺមិនខ្លាំងពេកទេតែវាគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យយើងមើលឃើញស្រមោលនៃសម្រស់ផ្ទះខ្ទមឈើដែលសង់តាមរចនាបថផ្ទះបុរាណជញ្ជាំងក្តារដែលដុសខាត់ដោយពេលវេលានិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលហាក់ដូចជាពេលវេលានៅទីនេះត្រូវបានបញ្ឈប់មិនឲ្យដើរទៅមុខនៅជុំវិញខ្ទមគ្មានសំឡេងយានយន្តគ្មានសំឡេងម៉ាស៊ីនមានតែសំឡេងធម្មជាតិដែលកំពុងច្រៀងបំពេរាត្រីសំឡេងស្លឹកឫស្សីបក់កកិតគ្នាក្រវីក្រវាត់បង្កើតទៅជាបទភ្លេងដ៏រណ្ដំចិត្តនៅតាមចន្លោះក្តារជញ្ជាំងនៃខ្ទមមួយនេះគឺពន្លឺចង្កៀងប្រេងកាតជះចេញមកខាងក្រៅឆ្នោតកាត់ភាពងងឹតស្លុបនៃកុំឈើធ្វើឲ្យខ្ទមតូចមួយនេះមើលទៅហាក់ដូចជាឋានសួគ៌ដែលលាក់ខ្លួននៅកណ្ដាលព្រៃអាតកំបាំងអញ្ចឹងរងចាំម្ចាស់កម្មផលវាសនាម្នាក់មកដល់ទីនេះដើម្បីបកស្រាយអាតកំបាំងដែលកប់លាក់ទុកជាច្រើនសតវត្សមកហើយពួកយើងទាំង3អាប៉ាវខ្ញុំនិងម៉ូលីកាដើរចូលទៅតាមរបងឫស្សីមកដល់មុខខ្ទមចាស់មួយនេះអាប៉ាវឈរនៅខាងមុខគេបន្តិចក្រោយមកវាក៏ស្រែកហៅទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងសំឡេងខ្លាំងបែបក្រមិចក្រមោមម្ចាស់ផ្ទះអើយមានមនុស្សនៅអត់សូមជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វលោកទាំង2ទាំង3នាក់នេះផងបាទឡានក្រុងខូចកណ្ដាលផ្លូវអស់ជម្រើសហើយម៉ូលីកាឈរនៅក្បែរខ្ញុំនាងនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ដៃឆ្វេងរបស់នាងនៅតែអោបកាបូបជាប់នៅនឹងទ្រូងមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងបើកទ្វារក៏បានបន្លឺឡើងមកហើយក៏បានឃើញអ៊ំស្រីម្ចាស់ផ្ទះដើរចេញមកទាំងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ឃើញមានកាន់នៅចង្កៀងប្រេងកាតលើកយ៉ាងខ្ពស់អាប៉ាវបានឃើញដូច្នោះហើយក៏បានបញ្ចេញវោហាសម្ដីទៅកាន់អ៊ំស្រីថាជំរាបសួរអ៊ំស្រីអូហូផ្ទះអ៊ំស្រីស្អាតដល់ហើយពួកខ្ញុំសុំទោសផងដែលមករំខានកណ្ដាលយប់ប្រឡប់បែបនេះអាប៉ាវបើកឆាកសន្ទនាមិនឲ្យអ៊ំស្រីហើបមាត់តន់ឡើយ
វាក៏បន្តវោហារស័ព្ទដល់ក្រមិចក្រមើមរបស់វាទៀតថាអ៊ំអើយគឺពួកយើងជិះឡានក្រុងទៅលេងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងណាអ៊ំតែឡានវាមកដាច់ខ្យល់ស្លាប់កណ្ដាលផ្លូវបាត់ទៅហើយដើរចុះដើរឡើងក៏ឃើញផ្ទះអ៊ំស្រីឯងនេះឯងអ៊ំស្រីចិត្តល្អឲ្យពួកយើងជ្រកកានមួយយប់ផងណាអ៊ំអ៊ំស្រីសើចផ្ទុះសំណាចគាត់សម្លឹងមើលមកពួកយើងទាំង3នាក់រួចនិយាយទាំងរាក់រាក់ថាក្មួយមកលើផ្ទះអ៊ំមកកុំឈោតថ្មឹងដូចជារូបចម្លាក់ពេកអីអ៊ំមិនមែនចិត្តអាក្រក់ដេញភ្ញៀវចេញពីផ្ទះកណ្ដាលយប់ងឹតអញ្ចឹងទេអាញាក់មួយនេះមាត់វារញ៉េរញ៉ើអញ្ចឹងប្រហែលជាឃ្លានបាយហើយមើលទៅអាប៉ៅសើចស្ញែងរួចរំកិលខ្លួនទៅចិត្តកម្មចន្ទាអូហូយអ៊ំស្រីដឹងចិត្តក្មួយដល់ហើយនេះអ៊ំស្រីនៅទីនេះយូរហើយមែនឬអ៊ំស្រីគឺជាទេពធីតារក្សាព្រៃបានជាផ្ទះអ៊ំមានក្លិនក្រអូបនិងមានអំពិលអំពែកហោះច្រើនបែបនេះអ៊ំស្រីសើចឡើងផ្អើលមេឃតែម្ដងដោយយកផ្លិតថ្នោតរបស់គាត់មកវាយស្មាអាប៉ៅឬសូតែដឹបយេអាមួយនេះមាត់វាបិទអត់ចិត្តមែនអ៊ំនៅនេះតាំងតែពីដោះថ្មិញមកម្លេះមិនដែលឃើញអាណាមាត់រអិលដោយអាក្មួយឯងទេនៅក្បែរចណ្ដើខ្ទមឈើចំណាស់មួយនេះក្រោមពន្លឺភ្លើងចង្កៀងប្រេងកាតដ៏ស្រទន់ម៉ូលីកាឈរនៅជិតខ្ញុំយ៉ាងជិតនាងនៅតែបន្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលជាទម្លាប់របស់នារីសុភាពដៃម្ខាងរបស់នាងអោបសាក់កាដូយ៉ាងណែនឯភ្នែករបស់នាងសម្លឹងចោះមើលទៅកាន់ដីហាក់ដូចជាមិនហ៊ានមើលមុខអ្នកណាចំឡើយក្លិនផ្កាម្លិះព្រៃក៏បានភាយចេញពីខ្លួននាងលាយឡំនឹងក្លិនទឹកសន្សើមនាពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតខុសចង្វាក់រាល់ពេលដែលស្មារបស់យើងប៉ះគ្នាដោយអចេតនាម្ដងអាប៉ៅដែលកំពុងតែជជែកជាមួយអ៊ំស្រីក៏ស្រាប់តែងាកមកមើលពួកយើងទាំងពីរនាក់រួចវាក៏លួចញញឹមម្នាក់ឯងអ៊ំស្រីម្ចាស់ផ្ទះដែលកំពុងតែបក់ផ្លិតថ្នោតក៏ងាកមកសម្លឹងមើលពួកយើងទាំងពីរនាក់ដែររួចគាត់ក៏សាយតិចបែបគ្រឺតខ្នាញ់អាយ៉ាមើលទៅក្មួយប្រុសក្មួយស្រីសំគ្នាដល់ហើយមកពីភ្នំពេញទាំងពីរនាក់ប្រហែលជាបបួលគ្នាទៅលេងសៀមរាបជាគូស្នេហ៍ហើយមើលទៅមើលចោះឈរចិត្តគ្នាដូចជារូបចម្លាក់មាសប្រាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែឮអ៊ំស្រីនិយាយបែបនេះភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផ្ទៃមុខនិងស្លឹកត្រចៀករបស់ខ្ញុំឡើងក្រហមញាំងតែម្ដងខ្ញុំប្រញាប់ក្រវីក្បាលនិងរកនឹកពីអ្វីមកបកស្រាយស្ទើរតែមិនឃើញឡើយអូអត់ទេអ៊ំស្រីមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទពួកយើងគ្រាន់ខ្ញុំនិយាយទាំងរដាក់រដប់សំឡេងដូចបំពង់កដូចកូនក្មេងគេចាប់កំហុសបានអញ្ចឹងម៉ូលីកាវិញកាន់តែអោនមុខចោះទៀបជាងមុនថ្ពាល់ពណ៌ទឹកឃ្មុំរបស់នាងឡើងក្រហមព្រឿងក្រោមពន្លឺចង្កៀងនាងមិនបានបដិសេធខ្លាំងដូចជារូបខ្ញុំនោះទេតែនាងបែរជាលើកដៃខ្ទប់មាត់លួចសាយតិចដែលមើលទៅវាគឺជាស្ការសាយចំអកដ៏ផ្អែមល្ហែមបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែអេះអុញនិយាយអ្វីស្ទើរតែមិនចេញទាំងអស់អាប៉ៅឆ្លៀតឱកាសចាក់រុកថែមហ្នឹងហើយអ៊ំមើលចុះអាត្រាវាអៀនដល់ថ្នាក់នឹងហើយច្បាស់ពិតណាស់អ៊ំអើយអ៊ំស្រីសើចទាំងបិទមាត់មិនចិត្តរួចក៏បន្តសួរនាំទៀតថាតើអៀនធ្វើអីក្មួយរឿងយុវវ័យគឺអញ្ចឹងឯងចុះស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រអញ្ចឹងម៉ែឪខាងក្មួយស្រីដឹងឮហើយឬនៅមកសៀមរាបលើកនេះ
Chóng tới bon son nơ prasat na đái. Nhóm nơi ta chốt mừng, này slot sầm lăng tơ mơ Molika. Ai Molika có sầm lăng mơ một căn nhóm bình đai. Cả này độc bỏ dương tiếng bí, chụp khnia trầm mùi khả nặng. Rồi niếng cóประnhập cách này tranh tiếng yên priền. Phiếp sọp ngặt nia bê dục nâng sầm nợi độc bỏ ôm sấy, phơ oi bạ cả căn tài rôm mình tịch. Bọn tái không sắp hiệp lẹ khả nặng bài át cầm bằng. Trong khói, Molika hát đôi chia promo chất khla hàn bàn. Niếng ní dây tiếng sầm lên tịch tịch tiếng yên priền. Ọt tê ôm, bụi dương khăn tay chia nẹ đâm nái chia mối khnia tê ôm. Sầm đây rồi bỏ niếng bà em một đôi chia nâng tật mồm. Tại phần này rồi bỏ niếng minh hiên sầm lần mơ từ một ôm sợi chầm lại. Khởi tha ca vô cho lòng này canh ta vệnh ngái. Nhóm có xâm rạch chật đọt nâng hàm thống. Rồi ní dây cắt cho đầm bầy chia sạch ca vệnh mặt đòn. Ôm sấy tam bật bụi dưỡng minh mến chia vệnh nâng khné tê. Bụi dưỡng cứ chiên nẹ rùm nằm nà nè lơ lan krong. Rồi có bảo bố khné mọc xông ôm sấy xâm rạ nị anh. Bọn tái nhóm trong xu ôm sấy bẩn tịch. Ta pi môn mọc miên rương ra ở vậy phải bẹp pon chỉ mùi nâng mình nộp phải một đài lực tế. Nhóm miên ở rằm thà tăng tài pi chô mọc nông rổ bóng rửa xây nì mọc. Đôi chìa thọp score cần lại nì pi bè môn mọc anh chăng. Ông sấy bên chọc ca sát phliêm. Quát xâm lăng mơ mọc nhòm tiếng này rổ bọc quát mừng mặt chia tì bầm phột. Rồiគាត់ក៏បានងាកក្រឡេកទៅមើលមុខម៉ូលីកាក្មួយប្រុសបើក្មួយមានអារម្មណ៍បែបនេះមានន័យថាម្ចាស់ដីគេស្វាគមន៍ក្មួយហើយតោះប្រញាប់ចូលមកក្នុងផ្ទះមកក្មួយបន្ទាប់ពីលាងជើងលាងដៃជាមួយនឹងទឹកក្អមដ៏ត្រជាក់ស្រឹបនេះរួចហើយអ៊ំស្រីក៏បានលើកថាសសង្កសីមួយដែលពោពេញទៅដោយម្ហូបក្តៅមកដាក់កណ្ដាលកន្ទេលរំភើផ្សែងហុយចេញមកប៉ះច្រមុះរបស់ខ្ញុំនាំឲ្យក្លិនដែលប្លែកនិងឈ្ងុយជាងម្ហូបដែលខ្ញុំធ្លាប់បានញ៉ាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ងាយណាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែជាម្ហូបទេតែវាគឺជាក្លិននៃអតីតកាលដែលហោះមកអន្តងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំអ៊ំស្រីញញឹមរាក់ទាក់រួចដួសបាយអង្ករស្រូវថ្មីដាក់ភាយក្លិនឈ្ងុយដូចផ្កាម្លិះហុចមកឲ្យពួកយើងក្មួយមកមើលទៅដូចជាឃ្លានហើយម្ហូបទាំងនេះគឺអ៊ំចំអិនតាមបែបរបៀបចាស់បុរាណគ្រឿងបុកនិងអំបែងត្បាល់ថ្មហើយចំអិននៅលើភ្លើងអុសរសជាតិវារៀងដិតបន្តិចមិនដឹងថាកូនចៅអ្នកទីក្រុងចេះញ៉ាំឬអត់ទេបើខ្ញុំក្រឡេកទៅមើលថាសទាំងនោះគឺមានមុខម្ហូបដែលមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែបង្កប់ជាមួយនឹងទឹកដៃចំអិនដ៏ពិសេសវិសាលម្ហូបទី1គឺសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីរស់អាំងស្លឹកចេកមើលទៅសម្លមួយនេះអ៊ំស្រីមិនបានបង់ត្រីស្រស់នោះទេតែគាត់យកសាច់ត្រីរស់ត្រូវប្រឡាក់គ្រឿងរួចខ្ចប់ស្លឹកចេកយកអាំងនៅលើធ្យូងឲ្យឈ្ងុយសិនទើបយកមកបង់នៅក្នុងទឹកសម្លរសជាតិនៃសម្លមួយនេះគឺផ្អែមឡែមដោយសារគាត់ប្រើជាមួយនឹងទឹកអំពៅមកជំនួសឲ្យស្ករបង្កើតបានជារសជាតិជូរអែមដិតជាប់មាត់ឯមុខម្ហូបទី2គឺត្រីអណ្ដែងដុតភ្នក់អង្កាមត្រីអណ្ដែងដែលដុតចេញពីភ្នក់អង្កាមតាំងតែពីល្ងាចសាច់វារាងរឹងតែពេលចូលមកដល់ក្នុងមាត់រាងទន់មកវិញនិងមានក្លិនផ្សែងអង្កាមតិចខុសពីត្រីអាំងធម្មតាមុខម្ហូបទី3គឺទឹកត្រីបុកម្ទេសដុតនិងអន្លក់ខ្ចីទឹកត្រីដែលប្រើត្រីកំប៉ោងបុកលាយជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកអាំងនិងខ្ទឹមសដុតញ៉ាំជាមួយនឹងត្រួយល្ពៅនិងផ្កាស្នោបេះស្រស់ពីមាត់ត្រពាំង
អាប៉ៅបានដួសសម្លមួយស្លាបព្រាធំញុកចូលមាត់របស់វាភ្លាមនោះវាធ្វើភ្នែកស្លក់ដូចជាត្រូវគេដាក់ស្នេហ៍អូហូយអ៊ំស្រីអើយជាតិណាស់អ៊ំត្រីអាំងបែបនេះក្លិនប្លែកបែបនេះខ្ញុំដើរហូបចង់អស់មកស្រុកខ្មែរទៅហើយមិនដែលបានហូបម្ហូបណាត្រូវមាត់ដូចម្ហូបអ៊ំឯងទេអ៊ំស្រីបកផ្លិតថ្នោតបណ្ដើនិងសើចក៏ក្រឹកបណ្ដើអាចមកអើយញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅអ៊ំឃើញក្មួយញ៉ាំឆ្ងាញ់បែបនេះអ៊ំក៏សប្បាយចិត្តដែរនេះក្មួយស្រីញ៉ាំឲ្យច្រើនដែរទៅមើលទៅរៀងរូវតូចស្ដាងម្លេះប្រហែលជានៅភ្នំពេញរវល់ធ្វើការផ្លេចបាយផ្លេចទឹកហើយណោះម៉ូលីកាងក់ក្បាលតិចទាំងអៀនព្រាននាងមិនសូវនិយាយស្ដីឡើយតែគ្រប់សកម្មភាពដួសបាយនិងការកាន់ស្លាបព្រារបស់នាងមើលទៅស្រទន់និងមានរបៀបរៀបរយជាទីបំផុតខណៈដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅនាងក៏លួចងើបភ្នែកសម្លឹងមើលមកមុខខ្ញុំវិញដែរស្នាមញញឹមតូចមួយលេចឡើងជាមួយនឹងបបេមាត់ក្រហមព្រឿងហាក់ដូចជានាងចង់ប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំថាម្ហូបទាំងអស់នេះគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់កណ្ដាលបរិយាកាសដ៏កក់ក្ដៅនិងសំណើចក្អាកក្អាយរបស់អាប៉ៅរវាងអ៊ំស្រីចំណាស់មួយនោះស្រាប់តែមានសំឡេងមួយស្អកចេញបន្លឺឡើងពីកាច់ជ្រុងនៃផ្ទះដែលងងឹតស្លុបខ្ញុំបានក្រឡេកទៅមើលទីនោះដែលមើលឃើញថាមានលោកយាយចាស់ជរាម្នាក់ដែលងងឹតភ្នែកដោយគាត់បានពោលពាក្យទាំងមិនងើបមុខសម្លឹងតែសម្ដីរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានមន្តអាគមបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពញ៉ាំឲ្យឆ្អែតចុះចៅព្រោះរសជាតិនេះក្មួយប្រុសធ្លាប់តឹងរង់ចាំអស់រាប់រយឆ្នាំមកហើយពី3ម៉ាត់ចុងក្រោយរបស់លោកយាយនេះបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតស្ទើរតែចេញធ្លាយពីទ្រូងទៅហើយខណៈពេលដែលម៉ូលីកានៅតែសម្លឹងមើលមកមុខខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកនៅក្នុងភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីជនបទនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃឆ្វេងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅមកម្ដងទៀតក្ដៅដូចជាមានភ្លើងកំពុងដុតឆេះតើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះលោកយាយមានន័យយ៉ាងណា